उस समय फिर सारे प्रेत कहना लगे। आप पहली थोड़ी व्याख्या समझ कहना छाड खड़ोते खिने माए जिनसों लगा है। जो सके संबंधी आ सब छड़ देंगे, फिर सब कहते आ कढ़ दो बाहर घरों। उच्चे मंदिर साल रसोई एक घड़ी फुन रहन न होई। कहना उच्चे मंदिर महल खड़े काले बिच रसोई वधिया बन लई खाण वास्ते भोजन वास्ते, पर जदों वो भौर उड़ जाता पंछी उड़ जाता मनुख की मौत हो जाती है, फिर सब कहते भी घरों भाई बंद कटंब सवेरा वो भी ला के काढ़ सवेरा। जिन्हें अपने घर में ब्याह हो जी अगला कार्ड घर देने भी आता, आपू कह भी जाना भी बेनती है ब्याह ते पहुँचे, पर कई आप ब्याह ते नहीं पहुँचते। जदों अपने किसी रिश्तेदार की मौत हो जाती है, फिर सब भी छेती पहुँचो उत्थे भी मौत हो गई है हुण। वो सारे कहने रिश्तेदार भी काढ़ दो छेती बाहर। घर की नार उरे तन लग गई वो भी भूत भूत कर पा गई। इत्थे जी किसी भुलेखा भी नहीं पता नहीं पत्नी नूं कहा गया। इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सवाई। गुरु ग्रंथ साहिब बाणी है। सारे जो आपां सानू जीव इस्त्रियां कहा गया भी एक साडा पुरख जो परमात्मा पति सारा एक परमात्मा है। इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सवाई। जो घर वाला चढ़ाई करता घर आई कहते हुण छेती करो इनू लै जाओ बाहर, कहते सारे अपने घर होंदा ही आ। जो पत्नी चढ़ाई कर रही तो पति कह दिंदा। पर भगत दास जी ने देखो कितना समझाने भाई बंद कटंब सवेरा वो भी लागे काढ़ सवेरा। घर की नार उरे तन लागी ओ तो भूत भूत कर भागी। कह रविदास सवे जग लुटे हम तो एक राम कह छुटे। भगत रविदास जी ने एक परमात्मा की पूजा की आ ते सारा जग जो लुट रहा। मन जीते जग जीत। भगत रविदास जी ने अपना मन जित रहा। किस तरह मन जित्या? कांची दे ब्राह्मण कहते सन भी ना तो तुसीं नाम जप सकते हो तो ना ही नाम तुसीं सुन सकते। इत्थों तक जी उस समय जो सिद्धांत सी भी जे कोई नीच जात वाला परमात्मा नाम सुनदा तो सिक्के ढाल के पा दो कन्नां दे विच, जे जपदा तो जीभ वड़ दिओ। पर भगत रविदास जी भगत कबीर जी कांशी च प्रगट होया ते भगत कबीर जी ने इत्थों तक जो कहते ब्राह्मण भी जिहड़ा तां कांची च मरदा वो तां जांदा स्वर्ग दे विच, जिहड़ा मरदा मगहर दे विच वो जांदा नरकां दे विच। भगत कबीर जी ने भगती काहदी हुई जे नरकां दे जाना होए। ये भी भरम पाया सी ब्राह्मणां ने कि ब्राह्मण अपने आप नूं गुरु समझदे आ। कबीर ब्राह्मण गुरु जगत का भगतों का गुरु ना है। भगत जी ब्राह्मण गुरु जगत का हो सकता, साडा गुरु नहीं है। भगतों का गुरु नहीं हो सकता ब्राह्मण। उन्होंने समय कही जो उन्होंने बैन लग्या होया सीगा। भगत कबीर जी ने भगती काहदी हुई जे नरकां दे जाना होया। भगत कबीर जी जिंदगी के आखिरी सालों में कांची छड्ड के, कांची का की सिद्धांत सीगा जी, ब्राह्मण ये कहते सी भी जिन्हें स्वर्ग में जाना अपने जमीन जात साढ़े नाम लवा दो। लवाते रहे जी। पढ़ियो इतिहास गुरमति भाग तीजा भाई अमरीक सिंह चंडीगढ़ वाले बन बन की भी गल की उन्होंने। ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਹਮਣਾ भी पढ़ता ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, पढ़ लिख ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ नहीं पढ़ लिख सकता कि ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਰਾਬਾ ਜੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਉ ਮਰੇ ਨਾ ਠੱਗ ਜਾ ਇਨਕੇ ਰਾਮ ਬਸੀ ਮਨ ਮਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ
ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਪਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪੀਤ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 9 ਪਹਿਲਾਂ ਬੂੜਾ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਸੁਖ ਭਗੀਰਥ, ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਂਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਿਥੀ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਰਵਰ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਵਰ ਫਕੀਰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਸਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਸਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਵਰ ਫਕੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਸਤ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭੇਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੇਖ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੀ ਤੈਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਫਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ।